ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں وہ اوپر سے چھلانگے لگا کر اندر آ گئے اور انٹر ہونے کی بات جوڈیشل کمپلیکس کے یہ جو مین گیٹ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تمام ان کارکنوں کو یہ سارے یہاں اکٹھے ہو گئے کہ ان کارکنوں کی جانب سے یہاں کھڑے ہوئے جو پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی اور پھر دھکے بھی دیے گئے. جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے سامنے جو پولیس اہلکار کھڑے تھے وہ چند پولیس اہلکار کھڑے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں عمر رسیدہ پولیس اہلکاروں کو سامنے انہوں نے گیٹ کے سامنے کھڑے کیے تھے اور وہ اندر داخل ہو گئے. وہ صرف گیٹ کے انٹر ہو کر احاطے میں ہی نہیں بیٹھے بلکہ ناظرین باقاعدہ یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورٹ روم تک ناظرین باقاعدہ رخشندہ شاہین کی عدالت تک جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن اور ان کے وکلاء اور دیگر جو رہنما تھے وہ بھیڑ کی شکل میں پہنچ گئے اور کمرے عدالت میں باقاعدہ خوب نعرے بازی کی گئی اور سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میں اس وقت بھی میں بار بار اپنے وی لاگ میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان کی جان کو یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان عاقل حسین. ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر ایوان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے, ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ ہے عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے. آج انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جان لینے کے لیے باقاعدہ ایک غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے. اور ناظرین انہوں نے یہ بہت بڑا جو دعویٰ ہے وہ پریس کانفرنس میں تو وہ کر چکے تھے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ناظرین اپنے دلائل میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تازہ ترین اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عدالت میں پیشی کے دوران جو ہیں وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے, پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان کو اسلام آباد کچہری میں گھیر گار کے لایا جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بام کے ذریعے یا کسی خودکش کے ذریعے ان کی جان لے لی جائے. پہلی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لایا جائے. وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے. جب بیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بھیجا جائے. نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی. عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے. وہ جوڈیشل کمپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے. جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کمپلیکس میں, وہاں سے پتہ کر لیں آپ, وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے. کیوں بند کیے گئے؟ کوئی واردات کرنا تھی, کوئی پہچانا نہ جائے تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کے اوپر ایک ڈیکوائے. عمران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں, اقوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان آپ کے لیے مقدمہ لڑا؟ کس نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ عمران خان سے زیادہ لڑا؟ تو اس لیے یہ ثبوت نمبر 1 ہے. یہ ATC کے کورٹ کے اندر کی سیکیورٹی, آپ لوگ کوریج جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں. وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی. وہاں 8 سے 12 کے قریب 15 کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے. وہاں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے 2 دن چلتے ہیں اور جو 7 دن ہیں ان میں سے 5 دن اور وہ
इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमे जिसमें बड़े बड़े मुकदमे। इस हवाले से नाजरीन हमने देखा कि 2-3 रोज़ कबल भी पंजाब में मीडिया टॉक के दौरान इस वक्त जो निगरान वज़ीर आला हैं उनसे भी मोहसिन नकवी से भी पूछा गया कि जो जवान पार्क में जो सिक्योरिटी वो थी उसे आपने क्यों हटाया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे इसलिए वो सिक्योरिटी को हटाया गया है, अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, ये इसका बुनियादी हक़ है। तो वो इसका हवाला दे रहे हैं आज। और उस वहीं साथ साथ नाजरीन बाबर एवान ने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी के एहलकारों को किसने हटाया। गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान को की जान लेना चाहती है। इतलात हैं कि इमरान खान को घेर कर कचहरी बुलाकर उनको कत्ल करने का बाकायदा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये उनका एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन जहाँ तक जुडिशल कम्प्लेक्स की नाजरीन बात है तो मैं ख़ुद उस वक्त थे जब इमरान खान की पेशी हो रही थी तो मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखें बीइंग ए जर्नलिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखें जो हमने ख़ुद देखा, और हमारी ख़बर जो है वो तस्दीक के बाद किसी प्लांटेड या किसी को बदनाम करने के लिए किसी पार्टी के फेवर में गुफ्तगू ये सहाफ़ी के लिए मौजूद नहीं है। तो मैं वही बोलूँगा जो मैंने ख़ुद देखा वहाँ। जब जुडिशल कम्प्लेक्स में हम पहुँच गए इमरान खान की आमद से तकरीबन 2 घंटे पहले, तो जुडिशल कम्प्लेक्स के मेन गेट के बाहर रोड के दोनों अतराफ़ में जो खारदार जो तारें लगाई गई थी नाजरीन वो इतनी मज़बूत लगाई गई थी कि उसको बाद में जब हटाने की बारी आ गई तो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने फलांग कर अंदर आने में वो कामयाब हो गई। इसी 2 मिनट लगा के वो फलांग के अंदर आ गई। ये फुटेज में आप लोग देख सकते हैं। और वही नाजरीन तमाम कारकुनों ने बग़ैर मेहनत किए, ये आप देख सकते हैं फुटेज में, वो ऊपर से छलांगे लगा कर अंदर आ गए। और इंटर होने की बात जुडिशल कम्प्लेक्स के ये जो मेन गेट के सामने आप देख रहे हैं तमाम इन कारकुनों को ये सारे यहाँ इकट्ठे हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन कारकुनों की जानिब से यहाँ खड़े हुए जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई और फिर धक्के भी दिए गए, उनको आगे से हटने का कहा गया और फिर धमकी दी गई। ना हटने की सूरत में हम ज़बरदस्ती आप लोगों को ज़बरदस्ती करके हम अंदर घुसेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाजरीन जो जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट के सामने जो पुलिस एहलकार खड़े थे वो चंद पुलिस एहलकार खड़े थे, आप देख सकते हैं फुटेज में। उम्र रसीदा पुलिस एहलकारों को सामने इन्होंने गेट के सामने खड़े किए थे और चंद एहलकार थे। हमने बार बार बता दिया उन पुलिस एहलकारों को भी कि देखें ये वहाँ से भीड़ की शक्ल में कारकुन आ रहे हैं, इनको रोकें, ये फिर अंदर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने सहाफ़ियों की भी गुफ्तगू नहीं सुनी और यूँ जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट को तोड़कर उन कारकुनों ने वो अंदर दाखिल हो गए। वो सिर्फ गेट के इंटर होकर अहाते में ही नहीं बैठे बल्कि नाजरीन बाकायदा ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम तक नाजरीन बाकायदा रखशिंदा शाहीन की अदालत तक जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके वकला और दीगर जो रहनुमा थे वो भीड़ की शक्ल में पहुंच गए और कमरे अदालत में बाकायदा खूब नारेबाजी की गई और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं उस वक्त भी मैं बार बार अपने वीलॉग में बता रहा था कि देखें इमरान खान की जान को ये बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो यूँ उस वक्त भी उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा था। भीड़ की शक्ल में कमरे अदालत तक जो कारकुन पहुंच चुके थे उससे यकीनन एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता था, लेकिन खुदा का शुक्र उस वक्त कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से, पंजाब की इंतज़ामिया की जानिब से क्यों नहीं प्रॉपर उस वक्त वो इंतज़ाम किए गए कि किसी तरीके से जो अदालत के कमरे तक जो कारकुन पहुंच चुके थे उनको रोकने के लिए इंतज़ाम पहले क्यों नहीं किए गए और वो कारकुन कैसे कमरे अदालत तक पहुंच गए और कमरे अदालत में क्यों किस्म की नाराबाजी की गई। ये भी एक लम्हे फ़िक्र है। इंतज़ामिया से पूछा जाए, पुलिस से पूछा जाए कि आखिर वो कहाँ थे, ड्यूटी पर क्यों नहीं थे। तो ये बहुत से सवालात हैं जहाँ एक जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से ज़बरदस्ती गेट तोड़कर अंदर आने वाली बात है, वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त क्यों नहीं किए गए, जो किसी वक्त भी नाखुशगवार कोई वाक़या पेश हो सकता था। ये थी अब तक की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।